Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री महाकाल्ये नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री भालेश्वराय नमः। श्री नवदुर्गायै नमः। श्री गुरुदत्तात्रेयाय नमः। आद्यशक्तये नमः। श्री जगदम्बायै नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविधो पालनीया च रौद्रे संहारे चापि यस्या जगदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा शशाङ्कुलजनां प्रभवस्य लज्जा कान्त्वानदास्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुराक्षयकारि भूरि। किं चाहवेषु सरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्य सुरगणादिकेषु। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरा दिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंसभूत मव्याकृता हि परमा प्रकृति त्वमाद्या। शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणी सर्वस्यार्ति हरे नारायणी नमोस्तुते। अरुणा करुणा तरंगिताक्षी घृतपाशा कुशबाण चापहस्ता अणिमादिभिरावृतां मयूखे रहमित्येव विभावये भवानी। ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्य भद्राय निहतां प्रणतास्मताम्। ज्वालाकरालमत्युग्रा मशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते। नमो गुरुभ्यो
गुरुपादुकाभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मी पतिपादुकाभ्यः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जगदम्बा मात की श्री भालेश्वर महादेव श्री महाकाली मात की आद्य शक्ति मात की नवदुर्गा मात की श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री वीर हनुमान जी महाराज श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर विमल जसो जोदायक फलधारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि पाप हरो कलेश विकार। श्री वीर हनुमान जी महाराज की जय श्री श्याम सुंदर भगवान की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल श्री बाल कृष्ण लाल की श्री सनातन धर्म की जय श्री भारत माता की श्री सद्गुरु देव अपने अपने माता पिता की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर 2 મિનિટ સંકીર્તન કરી અને ત્યાર પછી આજે આપણે કથામાં પ્રવેશ કરીશું કે જય જય બોલો आनंद अंबे मातनी जय 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 बोलो आनंद अंबे मातनी जय 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 बोलो आनंद अंबे मातनी जय 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 बोलो आनंद अंबे मातनी जय अंबे मातनी जय काली मातनी अम्बे मातनी जय काली मातनी जय अम्बे मातनी जय दुर्गा मातनी जय अम्बे मातनी जय दुर्गा मातनी जय 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 बोलो आनंद अम्बे 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 मातनी जय। आनंद अम्बे मातनी जय 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 बोलो आनंद अम्बे मातनी जय 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 बोलो आनंद अम्बे मातनी जय 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 बोलो आनंद अम्बे मातनी जय अम्बे मातनी जय जगदम्बे मातनी जय अम्बे मातनी जय
જગદંબે માતની જય. જય બોલો આનંદ અંબે માતની જય. જય જય બોલો આનંદ અંબે માતની જય. જય જય બોલો આનંદ અંબે માતની જય. જય જય બોલો આનંદ અંબે માતની જય. અંબે માતની જય, દુર્ગા માતની જય. અંબે માતની જય દુર્ગા માતની જય. જય જય અંબે માતની જય. જય જય બોલો આનંદ 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 અંબે માત. બોલો જગદંબા માતની જય. ભગવાન શ્રી ભાલેશ્વરના ચરણોમાં કોટી વંદન, શ્રી મહાકાલીના ચરણોમાં કોટી વંદન, આદ્ય શક્તિ સહિત નવદુર્ગાના ચરણોમાં કોટી વંદન સાથે આજની કથાનો પ્રારંભ કરીએ. કે ગઈકાલે આપણે મા દુર્ગાના પ્રાગટ્ય સુધીની કથા જોઈ કે બધા દેવતાઓએ પોતાના તેજથી આવરણ બનાવ્યું અને એમાં પરાંબા આદ્ય શક્તિ માં દુર્ગા, માં ભવાની એમાં પ્રગટ થાય છે. બધા દેવતાઓ આ ભવાનીને સ્તુતિ કરે છે કે હે મા જગદંબા, આપ પ્રસન્ન થયા, આપ પ્રસન્ન રહેજો અને અમારી રક્ષા કરજો. અને આ દુષ્ટ મહિષાસુર છે એ અમને ખૂબ ત્રાસ આપે છે. વેદોને પ્રતાડિત કરે છે, દેવોને પ્રતાડિત કરે છે, બ્રાહ્મણોને પ્રતાડિત કરે છે, ઋષિઓને પ્રતાડિત કરે છે. તો માં, આપ અમારી રક્ષા કરો એમ પ્રાર્થના કરી. ત્યારે વિષ્ણુ નારાયણ બધા દેવતાઓને કહે છે કે હે દેવતાઓ, આપણા પ્રકાશ પુંજમાં માં જગદંબા પ્રગટ થયા છે, અષ્ટાદશ ભુજાધારી, જેને 18 ભુજાઓ છે. એનું ખૂબ વિશાળ વર્ણન છે. આમ વિશાળ નેત્રો છે. અને વિષ્ણુ નારાયણ દેવોને કહે છે કે હે દેવતાઓ, તમારા જે અસ્ત્રો શસ્ત્રો છે ને એ આ પરાંબાને આપો અને પછી પ્રાર્થના કરો કે આ મહિષાસુર છે એનો માં તું વધ કર. બધા દેવતાઓએ ભગવાને નારાયણે સુદર્શન ચક્ર આપ્યું છે. ભગવાન ભોળાનાથે ત્રિશુલ પ્રદાન કર્યું છે. બધા દેવતાઓએ અલગ અલગ, કોઈ શંખ, ચક્ર, ગદા, વજ્ર અને શક્તિ તો પોતે છે. તલવાર પણ પ્રદાન કરવામાં આવી છે માતાજીની, મા જગદંબાને.
અસ્ત્રો શસ્ત્રો બધા પ્રદાન કરે છે બધા દેવતાઓ, અને પછી પ્રાર્થના કરે છે કે હે માં, હવે આપ પૂર્ણ સ્વરૂપા છો, પૂર્ણ કળાએ છો, અને આપના સિવાય આ મહિષાસુરને કોઈ મારી નહીં શકે. અમારી દેવતાઓની તો કોઈની તાકાત નથી કે આ મહિષાસુરનો વધ કરી શકીએ. અને ત્યારે માં જગદંબા પરાંબા વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે. મહિષાસુર દૈત્ય કોઈ જેવો તેવો શક્તિશાળી નહોતો. તો માં વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી અને મહિષાસુરની પાછળ દોડે છે. મહિષાસુરને પોતાની તલવારનો એક ઘા મારે છે અને એનું મસ્તક જુદું કરી નાખે છે. મહિષાસુરનો માં જગદંબા વધ કરે છે. બોલો દુર્ગા. સિદ્ધિ દે અર્ચના નિધિ દે વંશ મે વૃદ્ધિ દે ભગવાની હૃદય મે જ્ઞાન દે ચિત્ત મે જ્ઞાન દે અભય વરદાન દે સંપૂર્ણ હે મારી દુઃખ કો દૂર કર દુઃખ મારે મૂર્ખ આધ સંપૂર્ણ કર અસદાની અગર કો હિત દે કુટુંબ મે પ્રીત દે જગ મે હિત દે મા ભવાની રે જગ મે હિત દે મા ભવાની રે જગ મે હિત દે મા ભવાની. દુર્ગા માત કી. માતાજીએ આ મહિષાસુરનો વધ કર્યો છે. મહિષાસુર કાલે વાત કરી હતી ને, આ કથા મૂળ કથા છે એટલે ઘણી વખત આપણને ન સમજાય કે ભાઈ દેવી ભાગવત છે તો કૃષ્ણ જન્મ કેમ, પણ મેં બધા અવતારોની વાત કરી છે. ત્યાર પછી કૃષ્ણ જન્મ થયો છે. એમાં મૂળ સિદ્ધાંત જાણવાનો છે કે ભૃગુ ઋષિનો શ્રાપ હતો, એના કારણે ભગવાને વારંવાર જન્મ લેવા પડ્યા છે. સમજાય ને, આ કારણ કથાઓ છે અને એને બુદ્ધિથી સમજવાની છે. હું કથા કરું તો તમને એ વિચાર આવી જવો જોઈએ કે આ ઋષિનો શ્રાપ છે એ સત્ય થાય છે, અને એ છે એ દેવી ભાગવત મહાપુરાણ છે. બહુ ગૂઢ છે. ચારે વેદોનો સાર છે એ દેવી ભાગવતમાં વેદવ્યાસજીએ ઉતાર્યો છે, અને એને મેં તમને હાવ સહેલી ભાષામાં કીધો છે. પણ જો પહેલેથી કથામાં ધ્યાન રાખો તો આગળનું સમજાશે, નકર ગડબડ ગોટે. તો એ સિદ્ધાંત પ્રમાણે આ કથા ચાલે છે. આ મેં તમને સિદ્ધાંત કીધો છે, વેદની ઋચાઓ છે, એના ઉપરથી ભગવાને વેદવ્યાસજીએ સત્ય કથાઓ વણી છે. ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન આ ત્રણેય જો કોઈમાં હોય તો એ પરાંબામાં છે. કે ભવિષ્યમાં શું થવાનું છે એ આપણને આ કથાઓ ઉપરથી ખ્યાલ આવે. ત્યાં શ્રાપ દીધો ત્યારે ભગવાનને અવતાર ધારણ કરવો પડ્યો. નંદ ને યશોદા ને વસુદેવ ને દેવકીજી ને કોણ હતા એ કાલની કથામાં આવ્યું ને. બધું બધા શ્રાપિત થઈને આવ્યા હતા મૃત્યુલોકમાં. અને શ્રાપ છે એનું ઋણ ચૂક્યું છે, અવતરિત થઈ. તો આ કથાને, દેવી ભાગવતની કથાને આવી રીતે સમજવાની છે. હું સમજ આપું છું, થોડોક બહાર નીકળીને કહું છું. હું કામે કે તમારી સમજમાં આવે. આ 3 દિવસથી નકર તમને મગજમાં નો બેહે કે આ દાદા ગડબડ ગડબડ કર્યા કરે છે, આપણને કેમ નથી સમજાતું. પણ આ બધી કારણ કથાઓ છે. આ શેના કારણે ભગવાને જન્મ લીધો, પછી આમાં મૂળ કારણ કયું, મહિષાસુરને મારવામાં માતાજીની જ જરૂર પડી. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કે ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ મારી શક્યા એને, કે એ શક્તિશાળી હતો. એમાંય કથા છે, પણ એ આપણે અત્યારે આમાં લેવાની નથી આવતી. આગળ ચાલીએ તો આમ માં જગદંબાએ મહિષાસુરનો વધ કર્યો છે, અને દેવતાઓ માં જગદંબાની સ્તુતિ કરે છે કે હે માં જગદંબા, આપ પ્રસન્ન રહેજો.
ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्य शिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुते भगवती है सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूति कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते हे महिषासुरमर्दिनी आपने कोटि कोटि वंदन छे અને એવી મીઠી પણ સ્તુતિ કરે છે દેવતાઓ. કાલારવિ દ્યુતિમેન્દુ કિરીટાં તુંગકુચામ નયનાત્રયયુક્તાં સ્મેર મુખે વરદા કુચ પાસા સ્મેર મુખે વરદા કુચ પાસા મરામ પ્રભદે ભુવને દીતિ મરામ रोगान से न पहंची दुष्टा रोगान से न पहंची दुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भीता वामाश्रिताना न विपन्नराणा वामाश्रिता प्रयता प्रयन्ति આ દુર્ગા સપ્તસતી ઈ શ્રીમદ દેવી ભાગવતનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. શ્રીમદ દેવી ભાગવતમાં 18,000 શ્લોક છે પણ એને દુર્ગા સપ્તસતીના 700 શ્લોકમાં સમાવવામાં આવ્યું કે જેના આપણે નવરાત્રિમાં પાઠ કરીએ છીએ, એના અનુષ્ઠાન કરીએ છીએ, એનાથી જગદંબા પ્રસન્ન થાય છે. એમાં જ આ બધી સ્તુતિઓ છે એ એકત્રિત કરી છે. દેવી ભાગવતની બધી સ્તુતિઓ ભેગી કરી અને દુર્ગા સપ્તસતી કહેતા ચંડી પાઠમાં મૂકવામાં આવી છે. વિશ્વેશ્વરી ત્વં પરિપાસી વિશ્વં વિશ્વાત્મિકા રયસીતિ વિશ્વં विश्वसवन्या भवते भवन्ते विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नाम्ना विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नाम्ना देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावनि पुरोगमस्ताम् पाध्यायने तो स्तोरिशरावा विकासेवात्रा कविकासितासा
દેવી પ્રપન્નાર્તિ હરે પ્રસીદ પ્રસીદ માતર જગતોખિલસ્ય પ્રસિદ્ધ વિશ્વે સ્વરી પાહિ વિશ્વ સ્વામીશ્વરી દે વિચરાચરસ્ય સ્વામીશ્વરી દે વિચરાચરસ્ય સ્વામીશ્વરી દે વિચરાચરસ્ય આધારભૂતા જગતસ્વમેકા મહીશ્વરૂપે નિયતસ્તિતાસી અપમ સ્વરૂપ તાપ્યાયતે પ્રસરણંગલીયે કે હત્વા સૂરમ મહિષરૂપધરમ મહોગ્રમ માતસ્ત્વયા સુરગણ હિલરક્ષિતોયમ કાતે સ્તુતિમ જનની મંદધિયો વિદા એદાગતિમ તવ યથાર્થતયા ન જગ્મુઃ. મહિષાસુરને માર્યો તો દેવતાઓ માની સ્તુતિ કરે છે કે હે માતા, આપે મહિષનું રૂપ ધારણ કરનાર અત્યંત ઉગ્ર ભયંકર આ અસુરનો વધ કર્યો. આ પાડાનું રૂપ ધારણ કરનાર અસુરને મારી નાખ્યો અને દેવ સમુદાયની રક્ષા કરી છે. હે જગજનની, જો વેદ પણ યથાર્થ રૂપથી આપની ગતિને જાણી નથી શકતા તો અમે મંદ બુદ્ધિ દેવો હે માં આપની ગતિને કેવી જ રીતે જાણી શકીએ? માની ગતિને દેવોય નથી જાણી શક્યા. આપણે તો માનવી છીએ, એટલા માટે આપણી બુદ્ધિને એટલે સુધી લઈ જવી પડે. અને આપની અમે આ સ્તુતિ કરીએ છીએ, પણ કેવી રીતે કરવી એ પણ અમે નથી જાણતા. હે મા જગદંબા, અમે તો આપના ચરણોમાં કાલાવાલા કરીએ છીએ કે આપે આ મહિષાસુરનો વધ કર્યો છે. મા જગદંબા, આપે પ્રગટ થઈ મહિષાસુરને માર્યો છે. કે કાર્યમ કૃતમ જગતિનો યદસો દુરાત્મા વૈરી હતો ભુવન કંટક દુર્વિભાવ્યઃ કીર્તિ કૃતાનનુ જગત સુકૃપા વિધેયા યસ્માશ્ચ પાહિ જનની પ્રથિત પ્રભાવે. દેવતાઓ કહે છે કે હે માં, આપે સંસારમાં અતિ મહાન કાર્ય કર્યું છે. આ દુષ્ટનો વધ કરી અને આપે સંપૂર્ણ લોકોમાં આપની કીર્તિ સ્થાપિત કરી છે. મા જગદંબા, હે માતા, આપ સમસ્ત સંસાર ઉપર આ પ્રમાણે જ કૃપા કરો અને અમારા બધાની રક્ષા કરો. ત્રણેય લોકની રક્ષા કરો, બ્રહ્માંડની રક્ષા કરો. મા જગદંબા, અને દેવતાઓની આ પ્રમાણે સ્તુતિ વંદના કરવાથી ભગવતી પ્રસન્ન થઈ ગયા. અને મા ભગવતી કહે છે કે હે દેવતાઓ, તમારી સામે જ્યારે જ્યારે કષ્ટ આવે, દુઃખ આવે, ત્યારે મારું સ્મરણ કરજો, હું પ્રગટ થઈશ. બોલો જગદંબા માત કી. અને તમારા સંકટને અવશ્ય હું દૂર કરીશ. મારું સ્મરણ કરો તો.
દેવતાઓને પણ માએ વચન આપ્યું છે. આપણને સંકટ આવે ત્યારે માનતાઓ કરીએ ને માતાજીની. થોડીક લોકભોગ્ય બતાવું છું કથાઓ કે સમજાય જાય, પછી તો હું મૂળ કથામાં જ વયો જાઉં છું. એમાંથી તમારે સમજવાની. અને ત્યારે દેવતાઓ કહે છે કે હે માં, આપ અમારા ઉપર એવી કૃપા કરો કે આપના ચરણોમાં અમારી ભાવના, અમારો ભાવ સદાને માટે રહે. અને હે માં, એક માં જ એવું પાત્ર છે કે જે પોતાના સંતાનોના હજારો અપરાધો હોય ને તોય ક્ષમા આપે છે. હે માં જગદંબા, એ તો જગતની માતા છે, એને દેવતાઓ પ્રાર્થના કરે છે. પણ દીકરો ગમે એટલો તોફાન કરતો હોય, ગમે એમ કરતો હોય, માને ઘણી વખત મારતો હોય, તોફાન કરતો હોય, છતાંય માં એને કાંઈ કહેતી નથી. કેમ કે માનું હૃદય છે, માની કરુણા છે. ને દેવતાઓ માતાજીને કહે છે કે હે માં, આપના સિવાય અમારે શરણ કોનું છે? અમને આપના શરણોમાં લઈ અને અમારા કષ્ટોને દુઃખ દૂર કરજો, અમારા કષ્ટોને દૂર કરજો. અને આપના સિવાય આ સંસારમાં અમારું તો બીજું કોઈ છે જ નહીં. મહિષાસુરનો વધ કરી અને પછી દેવતાઓ દ્વારા માં જગદંબા પરાંબા ની પૂજા થઈ છે. અને તે ભગવતી મહાલક્ષ્મી આદ્ય શક્તિ મણિદ્વીપ ધામમાં ગયા છે. અને આ મણિદ્વીપ ભગવતીનું ક્રીડા સ્થાન છે. ભગવતીનો વાસ ત્યાં મણિદ્વીપમાં છે. અને ત્યાં કોઈ જાય ને તો એ પણ ત્યાં સ્ત્રી રૂપમાં પરિણીત થઈ જાય છે. પુરુષ હોય, કોઈ પરમ પવિત્ર જીવો જે જાય છે એ સ્ત્રી રૂપ થઈ જાય છે આ મણિદ્વીપમાં. અને ત્યાં માડી આ જગદંબા અનેક રૂપમાં વિહાર કરે છે. મણિદ્વીપનું વર્ણન પણ આવશે, આપણે છેલ્લા દિવસે જોશું મણિદ્વીપનું વર્ણન. કથાને આપણે આગળ લઈએ તો ભગવતીના અંતર ધ્યાન થયા પછી દેવતાઓએ સૂર્યવંશમાં ઉત્પન્ન થયેલ શત્રુઘ્નજીને રાજા બનાવ્યા છે. દેવતાઓ પોતપોતાના સ્થાને પધાર્યા છે અને પૃથ્વી ઉપર ચારે તરફ ધર્મનું શાસન સ્થપાઈ ગયું છે આ મહિષાસુરના વધથી. નહીં તો પૃથ્વી ઉપર આતંક હતો, એનો શાસન સ્થિર થયું છે. નદી જળ બન્યા છે. બ્રાહ્મણો બધા વેદ તત્વોના જ્ઞાતા થઈ ગયા છે. ક્ષત્રિયો ધર્મની ભાવનાથી ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે. પ્રજાની રક્ષાનું કર્તવ્ય જ કરે છે. ધર્મનું પાલન કરવામાં રાજાઓ રહ્યા છે, પાલન કરવા મળ્યા છે. અને બધા જ માનવીઓ છે એ પ્રેમપૂર્વક ભાવપૂર્વક રહેવા લાગ્યા. અને ચારેય વર્ણો માં ભગવતીની આરાધનામાં સંલગ્ન થયા છે. માં ભગવતીની આરાધના બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, ચોથું વર્ણ, આ બધા જ માં ભગવતીની આરાધના કરે છે. એમની સેવા પૂજા
માં ભગવતીને પ્રસન્ન કરવા માટે જપ તપ ઇત્યાદિ જે કાંઈ માનવીઓથી શક્ય બને એ બધા જ માં જગદંબાની પૂજા કરે છે, અને ત્યાંથી જગદંબાની પૂજાનો પ્રારંભ થયો છે. આ દેવતાઓએ માતાજીને પ્રગટ કર્યા ને ત્યારથી હવે ધીમે ધીમે ખ્યાલ આવે ને કે મૂળ કારણ કોણ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ, એને ત્રણેયને શક્તિઓ પ્રદાન કરી વાત આવી હતી ને. હવે તમને આ કથા છે ને આખી મગજમાં બેસતી જશે આજથી. અત્યાર સુધી જે કથાઓ કરી કારણ કથાઓ હતી કે શ્રાપિત થયા હોય, વારંવાર જન્મવું પડે, આવા શ્રાપ થયા હોય, એ અવતારી દેવતાઓ છે. આ ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્ર રાજા છે, પણ ઈ પદ છે. બ્રહ્મા છે તો ઈ પદ છે. જેવી રીતે આપણે અહીંયા રાજ્યમાં રાજા હોય, આપણે મુખ્યમંત્રી હોય, વડાપ્રધાન હોય, એવી રીતે આ દેવ દરબારના પદ છે બધા. અને અતિ પુણ્યશાળી આત્માઓ હોય એને આ પદોની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને માં જગદંબાની પૂજા કરે છે, જગદંબાના યજ્ઞ યાગાદી કરે છે, કે જે સાત્વિક યજ્ઞો છે એ કરવામાં આવે છે. કેમ કે એના 3 પ્રકારો બતાવ્યા હતા ને, સાત્વિક યજ્ઞ, રજોગુણી અને તમોગુણી. માનું પ્રાગટ્ય થયું તો યજ્ઞ તો એમાં પહેલા આવે છે ચંડી યજ્ઞ, જેને આપણે કહીએ છીએ. પછી આપણે હવે કથામાં જઈશું, પણ પેલા આ સમજવું બહુ જરૂરી છે. સાત્વિક યજ્ઞ બ્રાહ્મણો જે વેદજ્ઞ છે, વિદ્વાનો છે, એના દ્વારા કરવામાં આવે છે. અત્યંત કુશળતાથી સાત્વિક રૂપથી આ યજ્ઞ યાગાદી કરાવવામાં આવે છે. પાઠાત્મકે થાય ને હોમાત્મકે થાય. નવચંડી પાઠ કરીને, નવ પાઠ કરીને નવચંડી થઈ શકે. નવ પાઠ કરી અને એક હોમ કરીએ, દશાંશ હોમ એને કહેવાય, એ પણ એક નવચંડી છે. આ બધા યજ્ઞો છે એ સાત્વિક છે. પણ દેવી ભાગવતમાં લખ્યું છે કે આ ક્યાંથી આવ્યું એ નથી ખબર. હું જે કહેવા જઈ રહ્યો છું કે પશુ બલિ દ્વારા ક્યારેય પણ યજ્ઞ સંપન્ન થતો નથી, અને ક્યારેય સંપન્ન કરાવવા વાળા હતા જ નહીં. આ વેદ વ્યાસજીના શબ્દો છે કે પશુ બલિ છે એ શાસ્ત્રોમાં માન્ય નથી. સાત્વિકતાથી યજ્ઞ કાર્યો કરવા કે જેથી માં પ્રસન્ન થાય છે. એનું હું તમને ટૂંકમાં કહું તો દેવો છે ને એ સત્વ છે, અને દૈત્યો છે ને એ તામસ છે. સમજાય? સકારાત્મક ઉર્જા અને નકારાત્મક ઉર્જા, આ 2 વિભાગ છે આખા જગતના. ત્રીજી કોઈ છે નહીં. દેવો સકારાત્મક ઉર્જા છે, દૈત્યો છે નકારાત્મક ઉર્જા છે. સાત્વિક યજ્ઞો છે એમાં ક્યારેય પશુ બલિને માન્યતા આપી નથી આપણા ધર્મશાસ્ત્રોએ. એના ઉપર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે દેવી ભાગવતમાં. એને એટલા વર્ષો પહેલા ખબર હતી વેદ વ્યાસજીને કે આ પ્રજા આવું કરશે, કે પુરોડાસ વિધાનૈશ્ચ પશુભિર્ન કદાચન. કહે છે દેવી ભાગવત કે પશુભિર ન કદાચન, ક્યારેય પણ પશુની બલિ ન આપવી. ઘણા સમાજમાં આપતા હોય છે, બારોબાર અપાવતા હોય છે. તો પશુઓની હિંસા છે અને એ ભોગવવું જ પડે, એમાં છૂટક્યો નથી. યજ્ઞમાં ક્યારેય પણ પશુ બલિ અપાતા નથી,
સ્પષ્ટ દેવી ભાગવત કહે છે. અને યજ્ઞમાં પશુ બલિ દેવાથી તે જ પશુઓ નરકમાં જ્યારે જાય ને ત્યારે એને કષ્ટ આપે છે. કેમ કે ઈ સંચિત કર્મ થાય છે. 3 પ્રકારો છે ને. હવે આપણે કથામાં જ આગળ વધીએ. અને આ પશુ બલિઓ માટે ભાગવતજીમાં, દેવી ભાગવતમાં તો છે જ, ભાગવતજીમાં પણ પુરંજન આખ્યાન છે, એની કથા છે કે રાજા પૃથુની વંશ પરંપરામાં પ્રાચીન બરહી નામનો એક યશસ્વી રાજા થયો છે. એમણે યજ્ઞાદિ, કર્મકાંડ, યોગ અભ્યાસ અને બળ પરાક્રમથી પ્રજાપતિનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. તે કર્મકાંડ અને યજ્ઞોમાં પશુ બલિ જ આપતો. અને એમ જ સમજતા હતા કે આપણે જે કાંઈ આ ઐશ્વર્ય છે, આ ભોગ વિલાસ છે, એ આનાથી થાય છે અને એ પોતાને